வல்ல மாதாஜி. For today's பகவத்கீதா செஷன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகம்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुदिरये. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி பிரபுஜி. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம், அதாவது இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். ஸோ இந்த பிரம்ம புச்சம்ன்றதை தெரிஞ்சோம் இல்லையா? பஞ்ச கோஷான்னு சொல்லிட்டு இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரினங்கள் வந்து அன்னத்தை சார்ந்துதான் வாழ்வாதாரத்துக்கு இருக்கு இல்லையா? அதனால அன்னமயான் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து உயிர் மூச்சு கோஷம் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது, உயிர் சக்தியோட
பண்ணி அதனால பிராணமயான்னு சொல்றோம். அப்புறம் மனசால வந்து சில விஷயங்களை நினைக்குது, பண்ணுது இல்லையா, பண்றதுக்கு விருப்பப்படுது. அதனால ஞானமயான்னு சொல்றோம், மனோன்மயா. இந்த 3 நிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உடலை சார்ந்தது இருக்கு. ஓகே, விஞ்ஞானமயான அதுக்கு தெரியுது இந்த உடலும் ஆத்மா பத்தியுடைய நிலையை வந்து தெரிஞ்சுக்குது. அதுக்கு அடுத்து தெரிஞ்ச பிறகு அது வந்து ஆனந்தமயமா இருக்கு. இது வந்து ஆன்மீக தளம். ஓகேங்களா, இது பஞ்ச பிரம்மபுச்சா நிலைன்னு அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா, 5 நிலைகளை. சோ இந்த அத்தியாயத்துல மொத்தம் 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் பதில் வந்து கடவுள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ அது என்னென்ன 6 கேள்விகள்ன்றது பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருத்தின்னா என்ன, புருஷா, கஷேத்ரா, கஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், நேயம், இதுக்கெல்லாம். சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பதில் சொல்லிட்டார் இல்லையா. கஷேத்ரன்னா இந்த உடல், கஷேத்ரஜ்ஞான்னா இந்த உடலை அறிபவன். 2 பேர் அறிஞ்சுக்கிறாங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. இது 2யும் சேர்த்தா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். அதுதான் வந்து சூத்திரம்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா. சோ நம்ம நேயம், அதாவது அறிவின் இலக்கு எதுவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா இல்லையா. பிரகிருத்தின்னு நமக்கு தெரியும், இந்த பௌதிக உலகம். இந்த இயற்கையில வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். புருஷான உண்மையான அனுபவிப்பர் ஒருத்தர் தான் புருஷரா இருக்கார். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் இல்லையா. சோ இந்த விஷயம் தான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் நேத்து பரமாத்மாக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அப்புறம் இந்த முக்கியமா வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உடலுக்கு மாற்றங்கள் இருக்கு, இந்த ஆத்மாக்கு மாற்றங்கள் இல்லைன்றதை பார்த்தோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு தகுந்த விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னோம். அதுக்கு வந்து நமக்கு எத்தனை பண்புகளை வளர்த்துக்கணும், 20 பண்புகள் வளர்த்துக்கணும்ன்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த பண்புகள் நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், அந்த பண்புகள் நம்மளுக்கு வந்துடும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இன்னைக்கு வந்து 19வது ஸ்லோகம். ஓகே, மாதாஜி 19 படிங்க. கமலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, யாராவது படிங்க மாதாஜி. இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, இப்ப இதுல இருந்து 20வது ஸ்லோகம், நெக்ஸ்ட்ல இருந்து 20. 20. ஓகே, 20 மாதாஜி எழுதி வச்சிருந்தேன். கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்க கரெக்ட் மாதாஜி. இது பிரகிருதி கரெக்ட். படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாராம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா பிரகிருத்தியை தான் இயற்கைன்னு சொல்றாங்க, புருஷம்னா பகவான சொல்றாங்க. ஓகே, சைவ வித்யானாதி உபாவ் அபி. சோ இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பமற்றது. இந்த ஜீவராசிகளும் சரி, இந்த பௌதிக இயற்கை வந்து ஆரம்பமற்றதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாற்றங்கள் எதனால வருது நமக்குள்ளன்னு பாத்தீங்கன்னா, குணாதிசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய மாற்றங்கள் வருது. ஜட இயற்கையினால வர்றது இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. இங்க வந்து இந்த புருஷான்ற வார்த்தை வந்து யூஸ்வலா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போது பிரம்மனுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு, சன்னியாசி, கர்மா, ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்த இடத்துல புருஷன்றது வந்து ஒரு உயிர் வாழிய வந்து குறிக்குது. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யானாதி உபாவபி. சோ இது வந்து ஆரம்பம் இல்லாததுன்னு சொல்றாங்க. சோ எதனால இந்த மாற்றங்கள் வருது பாத்தீங்கன்னா, விகாரம்ச குணாம்ச குணங்கள்னாலதான் அந்த மாற்றங்கள் வருதுன்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், காரணோதகசாயி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, இந்த மகத்தத்துவத்தை கிரியேட் பண்றாரு இல்ல, அந்த பிரதானத்தை. அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, உயிர் கொடுத்த பிறகு இந்த உலகத்துல வந்து அது எல்லா மூலக்கூறுகள், எப்படி நம்ம ஒரு சாம்பார் செய்யணும்னா ஒரு பல இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, பருப்பு, மிளகு, உப்பு, புளி அதெல்லாம் சேர்த்தாதான் நமக்கு சாம்பார் வருது. அது மாதிரி இந்த அன்மானிபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்குது. ஓகேவா. அதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் சொல்றோம். அதை வந்து கடவுள் வந்து ஆன்மீக ஆகாயத்துல படைக்கிறாரு. இந்த பௌதிக ஆகாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி தான், அது வந்து 3/4 பகுதி ஆன்மீக ஆகாயமா இருக்கு, அது பெருசா இருக்கும்.
அதை வந்து படிச்ச பிறகு பிரம்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து செகண்டரி கிரியேட்டரா இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். ஓகேவா? முதலாம் படைப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். இரண்டாம் தல படைப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன். ஓகேங்களா? அப்புறம் அதை படைச்சிட்டு துர்கா தேவியை அனுப்பிச்சு வைக்கிறார். ஓகே, நமக்கு ஏன்பா வேற வேற உடம்பு கிடைக்குதுன்னா அதுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய காரணம் நம்மளுடைய குணங்களும் கர்மங்களும். ஓகேவா? சோ நம்ம 4 விஷயங்களை பார்க்க போறோம். 3 குணங்களும் பத்தி யார் யார் குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஜீவன், இயற்கை, பரமாத்மாவின் குணங்களை பார்க்க போறோம். எவ்வாறு பக்குவம் அடைய போறதுன்றத பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ ஜீவனின் குணங்கள் எப்படியாப்பட்டது? யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க இதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜீவன்களின் குணங்கள் நமஸ்காரம் ஆரம்பமற்றது. பௌதிக மாதா. இயற்கை அனுபவிக்க நினைப்பதால் உயிர் வாழ கஷ்டப்பட வேண்டியுள்ளது. பௌதிக இயற்கை வெறுப்பு, செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிரின வகைகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நோட் பண்ணிடுறேன், ஒரு நிமிஷம், அப்புறம் நீங்க பிரேயர் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஆரம்பமற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குறது. ஜீவன்களின் குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிக்கிறேன். மாதாஜி வேற யாரோ பேசுறாங்க. யாரு? மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மியூட் பண்ணிவிடுங்கப்பா. பண்ணிட்டு மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சோ ஜீவனின் குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பமற்றது. பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் உயிர் வாழ கஷ்டப்பட வேண்டியதுள்ளது. இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்குது இல்லையா? அதனாலதான் பிரச்சனை, அதனாலதான் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே நடக்குது இல்லையா? சோ இந்த பௌதிக இயற்கை எப்படியாப்பட்டதுன்னா வெறுப்புகள், இரட்டிப்பு கொண்டது. ஓகே, செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து. அதனால ஒரு எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் ஒரு காரணம் இருக்கு, விளைவுகள் இருக்கு. அதனாலதான் அவன் 84 லட்சம் ஜீவராசி உடம்புல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து பிறக்கிறான். இந்த இயற்கையின் குணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஆரம்பமற்றது. நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைனே அதுதான், பிரகிருதியும் புருஷம் செய்வ அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இயற்கையும் வந்து ஆரம்பமற்றது, தற்காலிகமான தோற்றம். இந்த உலகமே தற்காலிகமானது, இது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவனுக்கு இந்த நம்ம எல்லாம் உயிர் வழியான எல்லா மிருகங்களுக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இடம் அளிக்குது வாழ்றதுக்கு. ஜீவனை முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்துது. இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா நம்ம இங்க வாழ்றோம், நம்ம கேர்ஃபுல்லா வாழலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மள மாதிரி பிரிசன்ல ஒரு ஜெயில கைதி எப்படி இருக்கானோ அது மாதிரி என்ன பண்ணுது, 3 குணங்கள்ல வந்து நம்மள தள்ளி விட்டுடுது. ஏன்னா மாயை வந்து ரொம்ப வலிமையானவங்க. அதனால நம்ம 3 குணங்களால தாக்கப்படுகிறோம். சோ இதுல இருந்து வாழ்க்கையின் பாடம். குணம்னா என்ன அர்த்தம்னா கயிறு திரிக்கிறது. எப்படி ஒரு கட்டியா ஒரு தாம்பூர கயிறோ இந்த எவ்வளவு அளவுக்கு கட்டியா இருக்கும் இல்லையா? அந்த 3 குணங்களால நம்ம தாக்கப்பட்டு இருக்கோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ மீண்டும் மீண்டும் இயற்கை என்னை தோற்கடிக்கிறது. நான் எனது அன்பை தவறான இடத்தில் செலுத்துகின்றனோ. சோ நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். 84 லட்சம் ஜீவராசில நான் பிறக்கிறேன், எதுக்கு இது காரணம்? ஏன் என்னால இந்த பிறப்பு என்ற சக்கரத்தை வந்து என்னால நிறுத்த முடியலன்னு நம்ம வந்து அன்பை யார் மேல வைக்கிறோம்? நம்ம வீட்டு மேலயும், நம்ம தெருல இருக்கிற நாய் மேலயும், பூனை மேலயும், எல்லாத்து மேல வைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம காசு மேல, நம்மளுடைய ட்ரெஸ் மேல, எல்லாத்தையும் வைக்கிறோம். ஆனா எங்க வைக்க மாட்டேன்றோம்? எங்க வைக்கணுமோ அங்க வைக்க மாட்டேன்றோம். பரமபுருஷ பகவான் மேல வந்து அன்பை வைக்கணும், அங்க வைக்கிறது இல்லை. அதுதான் அங்க பிரச்சனை. சோ இப்ப பரமாத்மாவுடைய குணங்கள் பார்க்கலாம். அவர் உன்னதமானவர். ஓகே, அவர் தான் உரிமையாளர். அவர் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நேற்று வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சாட்சியா இருக்கிறார், நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்குது, சாட்சியா இருக்காரு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறார், அனுமதிக்கிறார் இல்லையா? அனுபவிடா ராஜான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது அனுபவிச்சுக்கோ, பட் என்கிட்ட திரும்பி வந்துரு, இது வந்து துக்காலயம், வேணாம், இங்க இருந்து கஷ்டப்படாத. அவரை நம்மளை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு, நம்ம தான் ரெடியா இல்ல. கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஜீவராசிகள் தான் நம்ம. அவர் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அவரு சச்சிதானந்தம், நம்மளும் சச்சிதானந்தம் இல்லையா? எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. உன்னோட ஆசை இருக்கா, அது நிறைவேற்றத்துக்கும் தேவையான விஷயங்களை சாங்ஷன் பண்றாரு, பிரகிருதியை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாரு. அனுபவிச்சுக்கோ, அட்லீஸ்ட் என் மேல பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடுன்னு அப்படின்னு கூட்டிட்டு இருக்காரு. ஓகே,
ஸோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தயவு செய்து நினைவில் கொள்ளுங்கள், கிருஷ்ணர் பார்த்து கொண்டுள்ளார். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், கதவை தாப்பால் பண்ணிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு யாரும் எதையும் பார்க்கறது இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அவர் நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு, அவரு சாட்சியா இருக்காரு, அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? நம்ம வேணா நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த நம்ம பேசின வார்த்தைகள் வேணா மறந்துடலாம் இல்லையா? நம்ம என்னென்ன செஞ்சோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மறந்துடலாம். ஆனா அவர் என்ன, அவரு எதையும் மறக்கவே இல்லை. அவர் அஜா இல்லவா? அவர் வந்து அவ்யயம், என்னைக்குமே வந்து பெறப்பட்டவர், இன்எக்ஸாஸ்டபிள் இல்லையா? அதனால 3 காலங்களையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 5 விஷயங்கள் என்ன எதனால பிறப்பு இறப்பு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மா கிட்ட இருந்து ஆத்மா வந்து ஆத்மாக்கு ஒரு அந்த விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்குது. ஓகே, அந்த இயற்கையினால மறுபடியும் ஒரு உடல் கிடைக்குது. இது மாறிட்டே இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஜட இயற்கை எடுத்துக்கிட்ட படைப்பிற்கு முன் பரமபுருஷ பகவானான மகாவிஷ்ணுவை லயித்திருந்தது. படைக்கும் போது உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், மகாவிஷ்ணு படைக்கிறாரு, அது வந்து தோன்றாத நிலையில இருக்குன்றது நம்ம சொன்னோம். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. இப்போ ஒரு பையன் நல்லா படிக்கலைன்னா அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டியூஷன் வைப்பாங்க, அப்படியாவது படிச்சு பாஸ் ஆடான்னு. அது மாதிரிதான் கடவுள் வந்து நம்ம உனக்கு ஆசை இருக்கா, நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய இச்சை இல்லையா? நம்ம அனுபவிக்கணும், நம்ம பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தாலதான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். அதனால கடவுளை என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, இந்தா போ உன் ஆசையை நிறைவேற்றிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா புருஷர் பகவான் வந்துதான் உண்மையான எஜமானர், கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவிப்பவர், உரிமையாளர் மற்றும் பராமரிப்பவர். ஜீவன் எஜமானன் அல்ல. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், உரிமையாளரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்ல. நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கு இல்லையா, போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் தான் உண்மையான நம்மளுடைய நலம் விரும்பி நலம் விரும்பி உண்மையான என்ஜாய் சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர் அவர் தான் இல்லையா? சோ கட்டுப்படுத்துபவர் அவரு, உரிமையாளர் அவர் தான் இல்லையா? சுக்ருத்தம் சர்வ பூதானாம் நத்வாமாம் சாந்தி விரட்சதி. ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனசுல எப்பவுமே, அவர் தான் எதுவானார், கட்டுப்படுத்துபவர்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, உயிர்வாழிகளான உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினுள் வந்தனர் என்பது அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல. நான் ஏன் பிறந்தேன், என்னவா பிறந்தேன், அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்துல இருந்து நான் எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும், இது வந்து அசாஸ்வத தொக்காலயம், இங்க இருந்து நான் வந்து கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், அதுலதான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும். ஏன்னா அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவையில்லாத கேள்விகளை தேவையில்லாத விஷயத்த யோசிச்சுட்டே இருந்தா நம்ம ஆயுட்காலம் குறைஞ்சிட்டே போயிடுது இல்லையா? हरे कृष्ण माताजी। यस माताजी। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भ्रोकृतृत्वे हेतुर उच्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களுக்கும் விலைகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, காரிய காரண கர்த்திருத்வே ஏது பிரகிருதி உச்சதே. ஒரு செயல்களுக்கு எது காரணம், பிரகிருதி. 2வது லைன்ல பாருங்க, பிரகிருதி உச்சதே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணம். அப்புறம் ஒரு 3வது லைன்ல இருந்து பாருங்க, புருஷ சுக துக்கம் போக்ருத்வே ஹேத்துர் உச்சதே. இந்த புருஷனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷம் துக்கம் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் நம்மன்னு சொல்றாங்க. அந்தந்த உயிர் வாழிதான் சுக துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. காரிய காரணம்னா இந்த இயற்கையினாலதான் ஒரு எல்லா செயல்களும் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. 2 பாயிண்ட் இங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இயற்கை தான் செயல்களுக்கு விளைவுகளுக்கு காரணமா இருக்குது. உயிர் வாழி வந்துதான் தன்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது இதை இன்னும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த உடலை கிடைக்குது. உடல்ல வந்து புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம நாக்கு ருசியா ஜாமுன் சாப்பிடணும்னா அதுக்கு நம்ம புலன்கள் தான் யூஸ் பண்றோம், நாக்கை யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? இந்த புலன்களால சில துன்பமும் இருக்கு, சில கஷ்டங்களும் இருக்கு இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ சுக துக்கம் யாரும் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்ல. இப்ப யாராவது நம்ம கிட்ட நம்ம அன்பா கனிவா பேசலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கெல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கு மனசு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க, பதில் சொல்லுங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி.
கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? அது ஏன் நினைச்சிட்டு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆனா யோசிச்சு பாருங்களேன், ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அடுத்த நாள் நம்ம எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இந்த மாற்றங்கள் சுக துக்க சமஹன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா சார், அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். நம்ம அப்ளை பண்றோமான்னு போட்ட ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தானே ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த உடல் தளத்துல இருந்து நம்ம என்ன தளத்துக்கு வரணும்? ஆத்மா தளத்துக்கு வரணும் மாதாஜி. அறிவோல். வேற யாராவது ஏதாவது பதில் சொல்றீங்களா? பிரபு வந்து ஆத்மா தலம்னாரு, நீங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் வச்சிருக்கீங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் வரணும். இருங்க பிரபு, நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்களே, எல்லாரும் பேசிட்டோம். மாதாஜி. ஆத்மா லெவல்ல தான் வரும். ஓகே, சூப்பர். சரீரம் இல்ல ஆத்மான்ற ஒரு சிந்தனைக்கு வந்துட்டாலே இதுல இருந்து கொஞ்சமா விடுபட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பிராக்டிக்கலா ரொம்ப கஷ்டம். ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்ட் பிரபு. தட் இஸ் எல்லாரும் இப்போ 2 பிரபுஜிஸும் கரெக்டா சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இன்னும் வந்து அந்த பந்தத்துல இருக்கோம். அதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். சரி, நம்ம அப்புறம் செல்ஃப்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். நம்ம பண்ற 2 தப்புகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பந்தங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம். நம்ம படிக்கிறோம், தேரியா படிக்கிறோம். அப்ளை பண்றது வந்து வெரி வெரி மினிமல் இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 1% கூட சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மள மாடிஃபை பண்ணிக்கணும். எப்படி? உணர்வு நிலையில மாடிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? அவங்க சொல்றாங்களா, சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு நம்ம எங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்? பரமாத்மா மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பக்தி பண்றதுக்கு கத்துக்கணும் இல்லைங்களா? சோ அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் இது மாதிரி பிறக்க போறோம், ஒரு தாயோட கருவறைக்கு போக போறோம், வரப்போறோம் இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, வியாதி, முதுமை, இதெல்லாம் வரப்போகுது. அதுல வேற இன்னொன்னு என்ன அழகுன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னவா பிறக்க போறோன்றதே நமக்கு தெரியாது. அடுத்த ஜென்மத்துல இதே மனித உடம்பு கிடைக்குதான்னதும் நமக்கு கேரண்டி இல்லை. ஏன்னா நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு டெபாசிட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா? அதனால கேர்ஃபுல்லா பிரபுபாதா சொல்ற மாதிரி இந்த இந்த ஜென்மத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எத்தனையோ முறை நீ உன் விருப்பத்துக்கு வாழ்ந்த, அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு முறை நீ வந்து எனக்கு கிருஷ்ணருக்கோசம் வாழ்ந்து பாருன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு எல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்துல நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டிருக்கோம். அதாவது இங்க வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து பரத் மகாராஜாவுடைய ஸ்டோரி தான். அவர் மானா நினைச்சாரு, இறக்கும் தருவாயில மானா பிறந்தாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தான் காரணம். ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம சரியா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம சூழ்நிலைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான், வேற யாருமே இல்லை. அதை நல்லா ஃபர்ஸ்ட் விலாவரியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வேற யாரும், கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒரு கருவியா தான் யூஸ் பண்றாரு இல்லைங்களா? நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா கூட சில காம்போனன்ட்ஸை நமக்கு வந்து ஃபேவரா பண்றாரு இல்லையா? இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம எத்தனையோ கோடி மக்கள் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம கொஞ்சம் பேர் தான் இங்க வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா? இது கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணை இல்லையா? அப்புறம் மூத்த பக்தர்களுடைய அனுகிரகம். இப்ப நம்ம சிக்ஷா குருவான நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பேர் சொல்லுங்க யாராவது. சூப்பர். சோ அவருடைய கருணை யோசிச்சு பாருங்க. அவர் எங்கேயோ இருக்காரு, அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது நார்த், அவர் வந்தது இங்க சவுத்ல வந்து ஒரு டெம்பிள வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா? சோ இதன் மூலியமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அவருக்கும் நம்ம வந்து அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம துன்பங்களுக்கு இன்பங்களுக்கு காரணம் நம்ம தான். நம்ம எதை தேர்வு செய்யறோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்புறம் வந்து இது ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி மாறுறோன்றதை நம்ம பாருங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. ஒரு உருளைக்கிழங்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எடுக்கும் போது நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு கட்டியா இருக்கு. அதே குக்கர்ல போட்டு ஒரு 4 விசில் விட்டா அந்த டெக்ஸ்சர் என்ன ஆகுது? மாதாஜி பதில் சொல்லுங்க. குழஞ்சு போயிரும், சாஃப்ட் ஆயிடுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கடினமா இருந்தது வந்து சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஆமாவா? சோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும். இப்ப எப்படி நம்ம ஆரம்பத்துல பேசணும் இல்லையா? ஆன்மீக தளத்துல வர்றது வந்து கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு, பட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, நமக்கு மாற்றங்கள் வரும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. यस माताजी। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संकोच सदसत्योनि जन्मसु। हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான்.
புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹே புங்தோ பிரகிருதி ஜன் குணான். ஓகேவா? அந்த குணாதிசைனால இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கிறான், நீர்வாழ் உயிரினங்களா இருக்கிறான் கொஞ்சம் பேரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சில பூச்சிகளா தாவர ஜங்கமா இருக்கிறான் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பறவைகள், கொடூரமான ஜந்துக்கள், அப்புறமா மனுஷன் இல்லையா? இந்த 84 லேக் ஸ்பீஷியஸ்ல இத்தனை வகைப்பட்ட ஜீவராசிகள் இருக்கு. அதுல வந்து 4 லட்சம் தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அந்த மனிதனையும் பாத்தீங்கன்னா ஆரியன், நான் ஆரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் குணசங்கஸ்ய. சோ நம்மளுடைய குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுதான் 3வது லைன்ல சொல்றாங்க. ஓகே, காரணம் குணசங்கோ அசிய அசிய சத் அசத் யோனி ஜென்மசோ. அப்போ யோனி ஜென்மசுன்னா உன்னோட காரணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யோனி ஜென்மசோ, நீ வந்து என்ன பண்ற, யோனின்னா தாயோட கருவறைக்குள்ள போயிட்டு பிறக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது எப்படி ஒருத்தன் வந்து பழைய துணியை கலைச்சிட்டு புதிய துணியை போட்டுக்கிறான் இல்லையா, அது மாதிரி வந்துதான் இதை சொல்றாங்க. ஓகே, சோ கடவுள் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்த் அண்ட் டெத், பிக்கு சிக்கு நடுவுல சி கொடுத்து, பி அண்ட் டிக்கு நடுவுல லெட்டர் சி இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து அந்த சில வந்து சாய்ஸஸ் அண்ட் சான்சஸ், நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்ற ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கார் கடவுள். ஓகேவா? அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா தேர்ந்தெடுத்தா நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த யோனிக்குள்ள வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த யோனிக்குள்ள இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷனை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ல தண்ணி விட்டுட்டு கயிறு கட்டி வச்சா எப்படி இருக்கும், அப்படிதான் அந்த குழந்தையும் வளருது இல்லையா, மூச்சு இல்லாம தன்னுடைய மூத்திரத்தால அந்த கருப்பைக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, பிறந்த பிறகுதான் ஃபர்ஸ்ட் சுவாசம் எடுக்குது இல்லையா. அப்ப வந்து அந்த இருட்டு அறையில வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இல்லையா, அப்ப வந்து கஷ்டம் தானே இல்லையா. அப்படி இப்படி அசைய முடியாம அந்த குறுகிய இடத்துல வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்குது இல்லையா. சோ நம்ம இப்ப வந்து எதுக்கு கொடுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ், காரண குண சங்கோ. ஸோ எந்த குணத்தோடு நம்ம சங்கம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களுடைய சங்கத்துல வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சரி, எப்படிப்பா இதை பண்ணிக்கிறதுன்னா, கேன் பி டன் பை ஹியரிங், கேட்கிற மூலியமா தான் இது வந்து நமக்கு மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரை இந்த உடல்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரமாட்டோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, கேட்கணும். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையில இருந்து கேட்கணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்டுட்டு இருக்காரு இந்த பெரிய இந்த விஷயத்தை. யார்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு, இந்த சயின்ஸ் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஆன்மீக குருவா ஏத்துக்கிட்டாரு, அதனால அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் கிடைச்சிச்சு. அது மாதிரி நம்மளும் இங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவை கிட்ட அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும், அவர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். படிப்படியா நம்மளுடைய ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும். இந்த பௌதிக ஆசைகளை குறைச்சிக்கிட்டு ஆன்மீக ஆசைகளை வந்து அதிகரித்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளாலும் அந்த ஆன்மீக சந்தோஷத்தை வந்து அடைய முடியும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. यस माताजी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடம்புல வேற ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷர். ஓகேவா? அதுதான் சொல்றாங்க, பரமாத்மேதி சாப் யுக்தோ தேகேஸ்மின் புருஷ பரக. ஓகே, 23 தானே? ஆமா மாதா, 23. ம் ம் 24 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதான். இங்க என்ன சொல்றாரு, இருந்தாலும் இந்த உடல்ல வந்து வேற ஒருத்தர் இருக்காரு, அனும உபதிரஷ்டானு மத்த ச பாரத போக்த மகேஸ்வர. போக்த மகேஸ்வரனை யாரை குறிக்கிறாங்கன்னா பரமாத்மாவை குறிக்கிறாங்க. அவர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர். போக்தான உயர்ந்த ஒரு என்ஜாயர். ஓகே, உயர்ந்த அனுபவிப்பாளர் கரெக்டான வார்த்தை. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகேஸ்வரனான பரமபுருஷ பகவான். பரமாத்மேதி அங்க வந்து பரமபுருஷ சூப்பர் சோலை வந்து குறிக்குது. ஓகே, அவர் இந்த உடல்ல இருக்காரு. யுக்தோ தேகாஸ்மின் புருஷ பரக, இந்த உடல்ல அவர் இருக்காரு. அப்ப இந்த உடல்ல 2 பேர் இருக்காங்க. யார் யாரு? ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா?
சோ இந்த பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்மளோட இருக்காங்க. அவர் பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வீட்டுல அப்பா அம்மாவோ கணவனோ மனைவியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்காங்க இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் கணவன் மனைவி ஒன்னா போறது இல்ல, அப்பா அம்மாவும் ஒன்னா போறது இல்ல இல்லையா? பசங்களோ எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னா போறது இல்ல. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அன்பானவர், நம்மள வந்து அவர் அக்கம்பனி பண்றார், நம்ம கூடயே இருக்கிறார் இல்லையா? நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் நம்ம தான் உள்ள பாக்குறது இல்ல இல்லையா? நம்மள வந்து திருப்பி எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்குள்ள அவர் அவ்வளவு அளவுக்கு ஆர்வமா இருக்கார். ஆனா நமக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கான்னா ஒரு கேள்விக்குறி இல்லையா? நம்மளாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நித்தியமா இருக்கு, அவருடைய நித்திய பங்கு நம்ம. ஜீவனின் செயல்களை அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, நம்ம உள்ள உட்காந்துட்டு நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மேற்பார்வை பார்த்துட்டு இருக்காரு, அனுமதி கொடுக்குறாரு. உன்னத எஜமானர் அவர்தான், உன்னத அனுபவிப்பாளர், உரிமையாளர், எல்லாமே பகவான் தான்றத புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எதைப்பா நான் நினைவுல வச்சுக்கணும்னா, அவரை நம்மள பார்த்துட்டே இருக்காரு. அவர் சில விஷயங்களை அனுமதிக்கிறாரு. அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை அடையணும்னு ஆசைப்படுவோம். சில விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும், எல்லாமே நடக்கிறது இல்ல. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு, நமக்கு ஏத்த மாதிரி சாங்ஷன் பண்றாரு. நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் டெபாசிட் எப்படி இருக்கு, நமக்கு தகுதி இருக்கா, அது நடந்து நம்ம வாழ்க்கையில நன்மை அளிக்குமா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, சாங்ஷன் பண்றாரு. ஓகேவா? அதாவது நம்ம சில இடத்துல மாலுக்கு எல்லாம் போனா எல்லா இடத்துலயும் இப்ப என்ன இருக்குது, சிசிடி கேமரா இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய சிசிடி கேமரா யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா. பரமாத்மா, கரெக்ட் மாதாஜி. சோ நமக்கு அறிவை கொடுத்து வச்சிருக்காரு இல்லையா? அறிவை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அந்த அறிவை நம்பிக்கை அவர் மேல வச்சு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? சோ அப்ப உன்னதமான வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. ஹரே sorry. கிருஷ்ண மாதாஜி. स य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते. हरे कृष्ण. ஸோ யார் ஒருத்தங்க வந்து இந்த தத்துவங்களை, ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, நிச்சயமா என்ன சொல்றாங்க, முக்தி அடைவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணை சகா, 3 விஷயங்கள் சொல்றாங்க பாருங்க. புருஷம், பிரகிருதி, குண, இது எல்லாத்தையும் சர்வத வர்த்தமானோ புரிஞ்சுக்கிறானோ, பூயோ அபிஜாயத்தே, அபிஜாயத்தேன்னு அவனுக்கு பிறப்பு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, பூயோ அபிஜாயத்தே. சோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த யா ஏவம் வேதி புருஷம், இந்த புருஷன் யாரு, பிரகிருதி, குண, இதுல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. சர்வத வர்த்தமானோ, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவ, இது எல்லாத்துக்குள்ளத்தையும் யார் இருக்காருன்னு அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா அவன் மறுபடியும் பிறக்கிறது இல்ல. நாசா பூயோ அபிஜாயத்தே, நாசான மறுபடியும் பிறக்கிறது இல்ல, அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம கடவுளை வந்து கரெக்டான அர்த்தத்தோட புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம விழுவது இல்லை. ஓகேவா? அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. இயற்கை, புருஷர், குணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. இது கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்ப என்ன ஆவா, மறுபடியும் அவனுக்கு ஆசைப்பட மாட்டான் எதையும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இது தெரியாத வரையும் தான் குணக்கு அடிமையா இருப்பான். அதனால அவன் முக்தி அடைகிறான்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஜட இயற்கை, பரமாத்மாவை மற்றும் உயிர் வாழி இவற்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள நாம் நமது முழு முயற்சி செய்வோம். நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்ச நேரம் தான் முயற்சி பண்றோம் இல்லையா? நிறைய நேரம் இந்த மனசை வேற கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் பாக்குறாரு, இந்த புள்ள வந்து நல்லா வந்து எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கான், நம்மளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அவர் எத்தனை அடி எடுத்து வைப்பாரு சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 10 அடி மாதாஜி. இல்லையா? அவர் வந்து கருணாமூர்த்தி, கரெக்ட். அத்தனை அடி எடுத்து வச்சு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன்ன வைக்கிறார். நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இல்லையா? சோ அது தைரியமா எடுத்து வைக்கலாம் இல்லையா? சோ அவர் நமக்கு இந்த பெரும் துன்ப கடல்ல இருந்து தூக்கி வைக்க போறார் பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, sir.
ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்றாங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பண்றாங்க பாருங்களேன். தியானாத்மானி பஷ்யந்தி கேச்சித் ஆத்மனாம் ஆத்மன, தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க யாரு, தியான யோகிகள். அந்நிய சாங்கிய யோகேன அப்படின்றாங்க. சாங்கிய யோகம் அதாவது அனலைட்டிக், வேதங்களை படிச்சு அனலைசிஸ் பண்ணி தத்துவ ஆராய்ந்து ஆத்மா உடலுக்குரிய வித்தியாசங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள், ஞான யோகி இல்லவா. அப்புறம் சில பேர் வந்து லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, கர்ம யோகேன சாப்பர, செயல்களை செஞ்சு செஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கர்ம யோகியில வந்து சக்காம கர்ம யோகி, நிஷ்காம கர்ம யோகி. அவங்க எல்லா செயல்களும் செய்வாங்க, பலன்களை வந்து யாருக்கு கொடுத்துடுறாங்க, பகவானுக்கு கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த 3 யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகி, பக்தி ஞான யோகி, ஞான யோகி, தியான யோகி, கர்மயோகி, இந்த 3 விதமான யோகிகளை இங்க வந்து சொல்லியிருக்காரு பகவான் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமா பண்றாங்க பக்தின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள்ல வந்து 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க கட்டுண்ட வாழ்க்கையில. ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்றான்னா அந்த சுயத்தை தேடுறான். ஓகேவா, தன்னை உணர்வுகளுக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்கான், அதனால அதை தேடுறான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்களையோ ஆன்மீகத்தை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல வந்து நம்பிக்கை இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையா இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேலை செய்யறாங்க, செய்யும் போது அந்த பலன்களை துரத்துடுறாங்க. ஓகேவா. அப்போ வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட ஈஸியா போயிடுவாங்க. அந்த நாத்திகவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மோனிசம் என்ற தியரை வந்து பாஸ்டுலேட் பண்ணுவாங்க. மோனிஸ்ட், அதாவது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் கடவுள், நீ கடவுள், எல்லாமே கடவுள், நம்ம இறந்த பிறகு சூன்யம், நம்ம இறந்த பிறகு ஒரு ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, கான்செப்ட் இருக்கு, இருக்காது அவங்களுக்கு. ஓகேவா. ஸோ அவங்க வந்து தவறான இந்த ஏத்திஸ்ட் வந்து ஒரு கேட்டகரி, இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். ஓகேங்களா. அதுதான் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் சோல்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 26 करेक्ट. अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க, 3 பேரை சொல்லிட்டாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் எனக்கு எல்லாம் அறிவு அவ்வளவு இல்லப்பான்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு முயற்சி பண்றாங்க, மத்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த முழுமுதற் கடவுளை பத்தி கேக்குறாங்க. ஸோ இந்த நம்ம ஒரு பிக்சர் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கபில தேவர். ஓகேவா. தேவஹூதி தான் கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கோங்க. தேவஹூதி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுடைய மகன் கையில கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வளர்ந்துக்கிறாங்க. இந்த கபில முனி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கபில தேவரா வந்து இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா. அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுது, அம்மாவுக்கு ஆத்ம ஞான போதனை பண்ணிட்டு சன்னியாசம் போயிடுது. ஓகேவா. அந்த வீட்டை விட்டே கிளம்பி போயிடுறாரு. ஓகே. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து இந்த உண்மையான தத்துவத்தை, முழுமுதற் கடவுளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதை கேட்ட பிறகு வழிபட தொடங்கணும் அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், இது மாதிரி பண்றதுனால நம்ம பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துல இருந்து வெளியே பரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணக, அதாவது ஸ்ருதின்னு கேட்கறது, இந்த கேட்கறது மூலியமா நமக்கு என்ன ஆகுது, மிருத்யும், அதாவது இந்த இறப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த இறப்பு பாதையில வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா முக்தி கிடைக்கும். அதுதான் சொல்றாங்க, மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணக. ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா அந்நியத்துவம் அஜானந்தக. ஓகேவா. அஜானந்தன்னா என்னன்னா அறிவு, ஆன்மீக அறிவு இல்லாதவர்கள். ஸ்ருத்வான் ஏபிய உபாசத்தே. ஓகே. ஸோ இப்போ அந்த ஞானத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கையில இல்ல, அப்ப கேட்கணும். ஸ்ருத்வான் கேளு, ஸ்ருத்வான் கேளு, உபதேசா, இது இந்த உபதேசங்களை வந்து தகுந்த மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து கேளு, வழிபடு, உபாசத்தே கேளு, கடவுளை வழிபடு. அப்ப என்ன அர்த்தம், கண்டிப்பா. ஓகே. தே அப்பி சாத்தி சர
சாதி தாரயந்தி ஏவ, நிச்சயமாக என்ன பண்ண முடியும், இந்த மிருத்துவை வந்து நீ கடந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? உனக்கு அறிவு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்லப்பா, யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்குதோ அவங்க கையில போய் நீ கேளு, கேட்ட பிறகு வழிபாடு பண்ணு, அப்ப கண்டிப்பா உனக்கு இந்த பிறப்புல இருந்து என்ன கிடைக்குது, முக்தி கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து இது சொல்றாங்க. ஏன்னா சாதாரண மனிதருக்கு வந்து எதை கேட்கணும், யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், எதை வழிபடணும்னு தெரியறது இல்லை இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுக்குதான் வந்தார் இல்லையா? சோ கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவன் முயற்சி பண்ணணும். அந்த முயற்சியில அவன் என்னைக்குமே கீழே விழக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அவன் என்ன கத்துக்கணும்னா, நான் வந்து ஆஹ் கடவுளுடைய சேவகன். இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், சர்வெண்ட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் நாலேஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். அதாவது நம்ம யாரெல்லாம் வந்து கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சேவகன்ற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு வேணும். அவங்களுடைய பாத சுவட்டை பின்பற்றணும். அதாவது நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் மாதாஜி யாரது சவுண்ட் வருது, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யாரது சவுண்ட் வருது பாருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும். இப்ப வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா, கோசாமிகள், ரூப கோசாமி, சனாதன கோசாமி, ரகுநாத தாச, ரகுநாத பட்ட, ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்ட கோசாமி, அவங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துட்டு போனாங்க இல்லையா? அத மாதிரி வாழ்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நம்பிக்கையோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம விஷயங்களை வந்து கேட்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ படிப்பு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ இளைஞனோ முதுமையானவனோ ஆணோ பெண்ணோ அதெல்லாம் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணு, கேட்கணும் இல்லையா? கேட்டு படிப்படியா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்குவ நிலை அடையணும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यस् माताजी। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्तं स्थावर जङ्गमं क्षेत्र श्रेतंग संयोगात् तत्विति भरतर्षभ। हरे कृष्ण। ஓகே. ஸோ பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் அப்படின்னு சொல்றார். 3வது லைன் பாருங்க, கஷேத்திர கஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் தத் விதி பரதர்ஷபா. ஓகே, பரதர் அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டா, லாஸ்ட் வேர்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் லைனா ஆரம்பிக்கிறாங்க பொருள்ல. ஓகே, தத் விதி பரதர்ஷபா. ஸோ பாரதர்களின் தலைவனே, இங்கன்னு யாரை குறிக்கிறாங்க, அர்ஜுனனை தான் குறிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அர்ஜுனா இங்க பாரு, சரா அச்சரா, அதாவது அசைவன அசையாதவை எல்லாம் அதாவது ஸ்தாவர ஜங்கமம் சொல்றாங்க பாருங்க 2வது லைன்ல. ஸ்தாவர ஜங்கமம், அதாவது ஸ்தாவரன்னா அசையாதது, ஜங்கமம்னு அசையக்கூடியது இல்லையா? இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கிருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா களம், செய்யக்கூடிய களமோன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த உலகமே இவங்களோட சேர்ந்த கலவை தான். நம்மளும் இருக்கிறோம், அசையாத பொருட்கள் மலை கொடி செடி எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் இங்க இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் படைச்சது பகவான். ஓகேவா? ஸோ பகவான் படைச்சாரு, அதனால வந்து நம்ம வந்து இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அசைவன அசையாத எல்லாத்தையும் வந்து அவர் தான் படைச்சாரு. இந்த மலைகளா இருக்கட்டும், கொடிகள், மலைகள் எல்லாமே அவர் தான் இல்லையா? இந்த எல்லாம் சேர்ந்த கலவையினால நம்மளால ஒரு செயல்களை செய்ய முடியுது, வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியும். ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் உன்னத உரிமையாளர், கட்டுப்பாட்டாளர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இந்த ஜட இயற்கைக்கு மாத்திரம் இல்ல, ஆன்மீக லோகத்துக்கும் அவர் தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து ஞான சக்ஷுவை எப்படி அடையுது, நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஞான சக்ஷுன்னு பாத்தீங்கன்னா கீழ்கண்ட ஞானத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலின் மூலக்கூறுகள் நமக்கு தெரியும், 24 இருக்கு. உடலுக்கு ஆத்மாக்கும் வித்தியாசம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இது வந்து தற்காலிகமானது, அது வந்து நித்தியமானது, அது சாஸ்வதம், சச்சித் ஆனந்தம். இதுல வந்து இந்த உடலுக்கு 6 விதமான மாற்றங்கள் நடக்குதுன்றது தெரியும். பரமாத்மா எல்லா உயிர்களிடத்தும் உள்ளத்தை பார்க்கும் பரந்த பார்வை இல்லையா? அப்புறம் மனம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத பார்த்திருக்கோம். எப்படி பார்க்கலாம்? எளிமையான வழி பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவது. அதாவது இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடை பிடிச்சிட்டு பின்னாடி நடக்கிறார். அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? அவங்க மனைவி இருக்காங்க. ஒரு அரசனா இருந்துட்டு தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு வராரு
ஏன்பா பின்னாடி நடக்கிறாருன்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா அவங்களுடைய மனைவியோட கண்கள் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்குமா. அதனால அதுல வெயில் தூசு எல்லாம் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொடை பிடிச்சிட்டு வர்றாரு. ஏன்பா பின்னாடியே நடந்துட்டு இருக்காரு. அந்த அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டு 2 பேரும் ஒண்ணா நடக்கலாம் இல்லையா? கணவன் மனைவினா 2 பேர் கை கோர்த்து நடப்பாங்க இல்லையா? இவர் என்னடா உல்டாவா நடந்துட்டு இருக்காருன்னு கேட்டா அவர் சொல்றாரா, அந்த கண்கள் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கான். என்னுடைய மனைவி கண்கள் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதை பார்க்காம ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி அவங்கள பார்த்துட்டு பின்னாடி நடக்கிற. இத பார்த்த ராமானுஜாச்சாரியாரு என்னடா இது அரசன் வந்து இப்படி இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு என்னப்பா இது சமாச்சாரம்னு கேக்குறார். இல்ல அவங்களுடைய அழகு ஆன கண்கள் இருக்கு அதனால சரி நான் இதை விட ஒரு அழகான விஷயத்த காமிக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ண மாறியான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க காமிங்க அப்புறம் பார்க்கலாம்னு சொல்றேன். சரி நாளைக்கு காலையில வந்துடு தரிசனத்துக்குன்னு கூப்பிடுறாரு. சோ ரங்கநாதன் கோயிலுக்கு கூப்பிடுறாரு. அவரும் வர்றாரு. சோ கடவுளுடைய தரிசனத்தை எடுத்த உடனே அச்சோ இது அழக உயர்ந்த அழகுன்னு சொல்லிட்டு அன்னையில இருந்து பக்தன் ஆயிட்டார். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை பண்றோம். நம்ம ஆரம்பத்துல பேசணும் இல்லையா? நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டமா இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்பப்ப டேக் டைவர்ஷன் ஒண்ணு எடுத்துக்கணும். எப்பெல்லாம் மனசு வந்து கஷ்டப்படுது அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த பக்தி பக்திக்கு எடுத்துட்டோம். அதை இழுத்துட்டு வர்றது கஷ்டம்தான். பட் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? முயற்சி பண்ணிட்டு பகவான் செயலை ஈடுபடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்ப சக்சஸ் ஆகும். ஓகே. சோ நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஆக்கப்பூர்வமான மனிதர்களா ஆகணும் இல்லையா? செயற்கையான கட்டுப்பாடுகளை விட சுலபமானவை, எளிமையானவை, நிச்சயமாக மேலானவை எது? நம்மளுடைய பக்தி பாதை இல்லையா? அனைத்துமே உயிர் வழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். இந்த உலகத்துல இது இல்லாம இல்லவே இல்லை இல்லையா? சோ இங்க கஷேத்ரஜ்னா இயற்கை, புருஷன் எல்லாமே இருக்காங்க. சோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? அசைவன அசையாதவ, உடல், உயிர், ஜடம், ஆன்மீகம் எல்லாத்துக்கும் காரணம், மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணரே. மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சமம் சர்வேஷு பூதேஷு. ஓகே. இங்க எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவன் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன். சோ உண்மையில் காண்பவன் என்னத்தை பாக்குறான்? சமம் சர்வேஷு பூதேது திஸ்தானி. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளயும் யார் இருக்காங்க? திஸ்தாந்தம் பரமேஸ்வரம். பரமேஸ்வரனா யாரை இங்க குறிக்குதுன்னா பரமாத்மாவை குறிக்குது. அவிநஸ்யாந்தம். ஓகே. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடிய பொருட்கள் வினைய அழியது, அவிநஸ்யந்தம் அழியாதவை இல்லையா? பஷ்யத்தி ச பஷ்யத்தி. அவன் தான் பாக்குறது. பஷ்யத்தின்னா பாக்குறது, உண்மையா பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த ஆத்மாவையும் இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி அழியாதது. இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே அழியக்கூடியும். ஆனா எது அழியாதது? தமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஸ்தாம் பரமேஸ்வரம் வினயஷ்யதி அவினஸ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். இந்த ஆத்மாவுடைய குணாதிசைகள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அழிவற்றது, தண்ணியில இது பண்ண முடியாது, எரிக்க முடியாது, அழிவற்றது நிலையா அழிவற்றது. காட்டால வளர்த்தப்பட முடியாது, கூர்மையான ஆயுதங்களால வெட்டப்பட முடியாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி தண்ணியில நினைக்க முடியாது. ஓகேங்களா? எந்த ஆயுதங்கள் கொண்டும் தாக்கப்பட முடியாது. அது வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு இல்லையா? நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? அது என்ன பண்ணும்? ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு வந்து மாறும். அதுதான் அதனுடைய பண்பு இல்லையா? அது வந்து சச்சிதானந்தம் இல்லையா? ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்த வந்தது இல்லையா? அந்த கடவுளுடைய எப்படி சந்தோஷமா இருக்காரோ அந்த மனப்பான்மை ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கு. நித்தியமானது, ஞானமயமானது, ஆனந்தமயமானது. பட் நமக்கு ஏண்டா இந்த ஆனந்தம்? குணங்களால் இறைவனுக்கு ஒப்பிட்டது. ஆனா அளவில வந்து நம்ம ரொம்ப சின்னது. அதான்
அதுதான் வந்து அச்சிந்த வேத அவேத தத்துவம் சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். தன்மையில ஒண்ணு, பட் அளவுல வித்தியாசம் வேற இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஸோ இப்படி பாக்குறவன் தான் உண்மையான நானே சக்சஸ்ன்னு சொல்றேன் இல்லையா? உண்மையான பாக்குறவன் சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, படிச்சுட்டுமா? மாதாஜி. समपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं. हरे कृष्ण. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசிகளை பார்க்குறானோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை வந்து கீழே படுத்துக்கிறது இல்லை. இஸ் நாட் டீக்ரேடிங் ஹிம்செல்ஃப்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாரையுமே அந்த ஆன்மீக தளத்தில் பார்க்குறான்றத சொல்கிறார். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழ்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். இதே மாதிரி நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? சமவேத பண்டித தர்ஷனக. பண்டிதர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளையும், அதாவது நாய் மாம்சம் உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறாங்கன்றது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இங்க ரிப்பீட் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. எல்லா உயிர் வழிகளையும் சமமாக பரமாத்மா இருக்கிறான்றத பாக்குறான் இல்லையா? தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. தன்னை மனசால அவன் இழிவுபடுத்துறதே இல்லை. ஏன்னா அங்க கிட்ட இருந்து பேசினா கூட இந்த கான்செப்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க பிரபு, நமக்கு வந்து அந்த காலையில ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இல்லையா, கஷ்டமா இருக்குன்ற அது கொஞ்சம் வந்து கிராஸ் ஓவர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் நம்ம கிட்ட இப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாருன்னு எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஏதோ ஒரு நம்மள மோல்டு பண்றதுக்கோசம். ஓகே, இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகிறான். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா தத்தோ யதி பரம் கதிம். ஸோ உன்னத நிலையை அடைகிறான். ஓகேவா? சமம் பஷ்யான் ஈ சர்வத்ர சமாவஸ்திதம் ஈஸ்வரம். எல்லா இடத்துலயும் யாரை பாக்குறான்? ஈஸ்வரத்தை பாக்குறான். ஈஸ்வரன்னா இங்க என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவா என்ற அர்த்தம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அவன் பாக்குறதுனால நான் இனாஸ்தி ஆத்மா ஆத்மனாம். தன்னை இனஸ்தி, தன்னை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறதா? டிகிரேட், இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம மைண்ட் அளவுல நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கும் இல்லையா? செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து வலிகளையும் அவமானத்தையும் வந்து பெருசா வச்சுட்டு நாள் ஃபுல்லா 2 நாள் 3 நாள் ஒரு வாரத்துக்கு கூட நம்ம கஷ்டப்படுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆனா நடந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன விஷயம். அது காலப்போக்குல நம்மளே மறந்துடுவோம் இல்லையா? அப்படியாப்பட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம எல்லாம் வந்து செல்ஃப் சென்டர்டாவும் ஈகோ சென்ட்ரிக்கா இருக்கும் இல்லையா? நம்மளதான் பிரதானம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நமக்கு காரணம் இல்லையா? அதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं च पश्यति. हरे कृष्ण. எவன் ஒருவன் ஜடையர்க்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். சோ போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை, எல்லாத்துலயும் பரமாத்மாவை பார்க்கிறான் இல்லையா? அவன் தான் உண்மையில் காண்பவன். அப்புறம் எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமம் சர்வேஷு பூதேஷு பரமேஸ்வரன் இருக்கிறான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா? ஓகேவா? அப்புறம் அவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான்? இந்த ஆத்மா பரமாத்மா அழிவடைவதில்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவன் தான் உண்மையை காண்பவன். 2வது பாயிண்ட். இப்போ வந்து 3வது பாயிண்ட் படிக்கிறோம். ஏன் இந்த எல்லா செயல்களும் நடக்குது? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் செய்யுது. இந்த உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மெஷின் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே. அதாவது இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரணம் பண்றது ஒரு சிஸ்டமு, இல்ல டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமு, சுவாசத்துக்கு ஒரு சிஸ்டமு, இனப்பெருக்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டமு, நரம்பு மண்டலம் சொல்லிட்டு நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா இது எல்லாம் இந்த உடல் தான் செய்யுது. இந்த ஆத்மா ஒன்றும் செய்யறது இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையில் காண்பவன். லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. பஷ்யத்தின்னா பாக்குறது, உண்மையில் காண்பவன். சோ பிரகிருதி ஐவ ச கர்மாணி. கர்மாணின செயல். கிரிய கர்மாணி சர்வசக. ஓகே, கிரிய கர்மாணி சர்வசக யா பஷ்யாதி ததாத்மானாம். இந்த ஆத்மா வந்து எதையும் செய்யறது இல்ல, இந்த உடல் தான் வந்து செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் உண்மையான பாப்பவன். ஓகே, சோ இந்த உடம்பு வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி. ஓகே,
இந்த உடம்பு வந்து ஒரு மெஷின். இந்த மெஷின்ல வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? நிறைய இப்போ ஒரு எண்ணம் இல்ல பிஸ்கெட் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து மாவு கலக்குறாங்க, பேக்கிங் மிஷின்ல அந்த ஷேப் வச்சு மோல்டு பண்ணி அனுப்புறாங்க. இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்றாங்க, பேக்கிங் நடக்குது, அது டெலிவரி ஆகுது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உடம்பு கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின், பல விதமான செயல்கள் நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த உடல் வந்து ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அவனுடைய முன்ஜென்ம இச்சைப்படி கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. முந்தைய விருப்பங்களில் ஏற்ப அவன் இந்த உடம்பை எடுத்திருக்கான்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. Yes, Mataji. यदा यदा माताजी भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा. हे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு ஏதோ பேசுறீங்க? மாதாஜி இதுல ஒரே ஒரு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நம்ம ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றோம்னா உடம்பு எதுவுமே இல்லை, ஆத்மா தான் அப்படின்றோம். ஆத்மா இல்லைன்னா உடம்பு வெறும் ஜடம்ன்றோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆத்மா எதுவுமே பண்றது இல்லை, உடம்பு தான் எல்லாம் பண்றதுன்றோம். இது ஒரு டுவலிட்டி மாதிரி தெரியலையா? முதல்ல நம்ம இது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு புரியல. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி புரியுது, தெரியலையா எனக்கு மாதாஜி? கேள்வி புரியுது. ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து பர்பட்ல என்ன இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உடல் நம்ம வந்து இந்த உடல் வந்து இந்த இயற்கை இந்த பிரபு இப்போ எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து எர்த் இஸ் ஒன் பிளானிட்டரி எர்த் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஒன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இல்லையா? நமக்கு வந்து வேற பிளானட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? வீனஸ், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த பூலோகத்துல நம்ம வாழ்றோம். இந்த உலகத்துல வாழணும்னா நமக்கு இந்த உலகத்தோட தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச மகாபூதங்கள் இல்லையா? இந்த உலகத்துல பஞ்ச மகாபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா? இந்த அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உடலை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்ப படிக்கும் போது ஸ்தூல உடம்பு படிக்கிறோம். ஸ்தூல உடம்பு அதாவது இந்த கிராஸ் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 காம்போனன்ட்ஸ் இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதே வந்து சூரியத்திலயும் சரி சந்திரனும் சரி அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உடல் கொண்ட ஜீவராசிகள் இருக்கு. இது புரிஞ்சிட்டீங்களா பிரபு? இல்ல இந்த பஞ்சபூதத்தால செய்யப்பட்டதுதான் இந்த உடல்ன்றது ஓகே மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்தது இந்த சூரியன், சந்திரன் அந்த கிரகத்துல கூட அந்த கிரகத்துல கூட உயிர்வாழிகள் இருக்கு. பட் நமக்கு தெரியல. நம்ம போனா அங்க உயிர் வாழ முடியாது. ஏன்னா நம்ம அதுக்கு அந்த அந்த இடத்துல நம்ம ஃபாரின் பாடி ஆயிடுறோம், ஸ்டேஞ்ச் ஆயிடுறோம். நம்மளால அங்க வாழ முடியாது. அங்க நம்ம ஏலியேட்டர் ஆயிருவோம் இல்லையா? அந்த ஸ்பேஸ்ல நம்ம ஏலியேட்டரா இருப்போம். இங்க நம்ம வந்து சராசரி மனிதனா இருக்கோம்னு சொல்ல வரீங்க. கரெக்ட்டா? அங்க வந்து நம்ம இருக்க முடியாது, வாழ முடியாது. அங்க நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி வாழ்வோம் இல்லையா? அப்ப வந்து நம்ம இத்தனை நாள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நெருப்புல வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அந்த கான்செப்டே தெரியாது. பட் பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்றாரு அந்த நெருப்புல வாழக்கூடிய உயிர் வாழினங்கள் கூட இருக்குன்னு அப்படின்றாரு. தட் மீன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் வந்து உயிர் வாழிகள் இருக்கு. அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தந்த உடல் கொண்டு இருக்குன்றத அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இந்த உடம்பெல்லாம் எப்படி வந்து உருவாக்கப்பட்டது, how these bodies are made and according to the material nature under the guidance of super soul. அதாவது பரமாத்மாவுடைய வழிகாட்டுதல் படி இந்த உடல் வந்து இந்த இயற்கையினால மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதால இந்த உடம்பு செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரீங்க. கரெக்ட்டா? ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் நமக்கு புரிஞ்சுச்சா? சோ இந்த உடம்புல என்ன நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஓகே activities are going on in respect to one's body or not doing this. Whatever activities are going on in respect to one's body or not is doing. ஓகேவா? அவன் செய்யறான் பட் அவன் செய்யறது இல்லைன்னு சொல்றாரு. whenever one is supposed to do either for happiness or for desire, one is forced to do because of bodily constitution. நம்ம சில விஷயங்களை பலவந்தமா பண்றோம் இல்லையா? நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சூழ்நிலையினால சில விஷயங்கள் பண்றோம். கரெக்டா? Self is the self, however, is outside all these bodily activities. நம்ம படிச்ச இப்ப நீங்களா சொன்னீங்க ஆத்மாவுடைய தன்மைகள், அது அங்க எங்கேயாவது இச்சைன்ற வார்த்தையை நீங்க சொன்னீங்களா பிரபு? இல்ல, நம்மளும் 2வது அத்தியாயத்துல அதை படிக்கல. So it is not having any desire for any action. அப்படி it is not going to do தானே பிரபு?
கரெக்ட். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டூ. ஆனால் நான் இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம்னா, ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து உடல் ஒன்றுமே இல்லை ஜடம்னு சொல்ல வரோம், ஒரு இடத்துல வந்து உடல் தான் வந்து செய்யுது, ஆத்மா சைலண்டாக இருக்குன்னு சொல்ல வரோம். ஸோ இது வந்து அந்த நான் இதில் கொஸ்டின் என்னன்னா, இது ரெண்டுமே உண்மை தான் இல்லையா? அட் ஒன் ஸ்டேஜ் இதுவும் உண்மை தான், அதுவும் உண்மை தான். இந்த உடல் செய்கிற எல்லா கர்மாக்களுக்கும் ஆனால் வந்து ஆத்மா வந்து காரியகர்த்தரமாக மாறிடுது. அதால தான் அது வந்து அடுத்த இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துக்குது, வேற வேற உருவம் எடுத்துக்குது, வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அப்படிதானே அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இந்த உடல் ஆமா சில கரெக்ட் இடத்துல உடல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட். நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஓகே. சேரிட் பிக்சர் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? குதிரை, அந்த ஆமா கயிறு, அந்த தேரோட்டி, அதாவது புலன்கள், சென்சஸ், கயிறு, அந்த மனசு. அஞ்சு குதிரை நம்ம சென்சஸ், அதை ஆ, கண்ட்ரோல் பண்றது மைண்ட் சோல். அதை விட உயர்ந்தது வேற யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. ஓகேவா? ஆமா ஆத்மா இஸ் சுப்பீரியர். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றதுனால உங்களுக்கு கேள்வி வந்துச்சுன்னா, எல்லா செயல்களும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ. உடல் தான் வந்து செயல்படுறது பிரபு. இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு தெருவுல போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வருது, எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரான ஒரு ஃப்ளேவர் வருது, அதை நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். இங்க எதை யோசிக்குது சொல்லுங்க? என்னுடைய புலன்கள், நம்மளோட மூக்கு, நம்மளோட சென்சஸ் தான் நோஸ் ஸ்மெல் பண்ணுது, நம்மளுடைய இது அது மனசு நினைக்குது. ஆசைப்படுது. ஆமா அது மனசு வந்து அதே நினைக்குது, மனசுதான் நாக்கு சாங்ஷன் பண்ணுது. ஆமா அப்ப இந்த உடல் தானே பிரபு வேலை செய்யுது. இந்த புலன்கள் இந்த ஆமா உடல்கள் கரெக்ட். தானே செய்யுது. உடல் தான் ஆத்மா வேலை வந்து செய்யுது, வரவே இல்லை. ஆனா அது நம்ம செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயத்த சாப்பிட்டுது. அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆத்மா வந்து எதையும் செய்யறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமா? புலன்கள் நுகருது, மனசு நினைக்குது, நான் ஏற்கனவே இதை சாப்பிட்டேன், இந்த கடையில இந்த ஐட்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நான் மறுபடியும் சாப்பிடணும்னு சோல் அப்படின்னு இல்லையா? நினைக்குது இல்லையா? சோ அப்ப மைண்ட் தான் சாங்ஷன் பண்ணுது. இந்த மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்லும்? வேணாம், நீ வந்து பிரசாதம் இல்லாதது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வார்ன் பண்ணும். பட் மனசு என்ன பண்ணும்? இழுத்துட்டு போவோம். அப்ப அந்த ஆமா மனசு இன்டெலிஜென்ஸ் கீழே விழுந்துடுது இல்லையா? மனசு ஆமா ஆமா கட்டுப்பாடு இல்ல. அப்ப அந்த ஆமா உடல் தானே செய்யுது, இந்த புலன்களும் இந்த உடல் காம்போனன்ட்ஸ் தானே அந்த வேலையை செய்யுது. ஆமா ஆமா அதுதான் மத்தாச்சி, அதுல டவுட் இல்லை. நீங்க அதாவது எனி ஆக்ஷன், அதால தானே மத்தாச்சி இப்போ இந்த சோல்ன்றதே வந்து அதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு தானே, கர்மா பண்றதுக்கு தானே இந்த உடலே கொடுக்குறாரு ஆண்டவன் இல்லையா? இல்லாட்டி அதால எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு கார் இருக்கு, கார்ல ஒரு டிரைவர் உட்கார்ந்தாதான் அந்த கார் ஓடும், இல்லாட்டி அந்த கார் ஐடியலா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அது ஓடுறது வந்து டிரைவரா காரான்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கார் அந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் தான் ஓடுது, ஆனா அதை ஓட்டுறது டிரைவர் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த சோல் வந்து தனியா இயங்க முடியாது. அது இயங்குறதுக்கான எல்லா இதுவுமே இந்த பாடி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அதால் தானே நமக்கு உடல் வேணும்ன்றோம், அதால் தான் நம்ம வந்து மனித உடல்ல தான் இறைவன் அடைய முடியும்ன்றோம் இல்லையா? நமக்கு இந்த உடல்ன்றது ஒரு கருவி. அதுதானே இதுதானே. அதாவது நான் இதுல என்ன புரிஞ்சுக்க விரும்புறேன்னா, நீங்க சொல்ற ரெண்டுமே நம்ம அந்த ஒரு ஃபேஸ்ல சொன்னதும் கரெக்ட் தான், இந்த ஒரு ஃபேஸ்ல இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கரெக்ட் தான், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கரெக்ட் தான். ஒரு உடலுக்குள்ள ஆத்மா இல்லைன்னா அது ஜடமாயிடுது, ஆன்மா உள்ள இருந்தாலும் செயல்ன்றது வந்து உடல் தான் செய்யுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பிரபு, ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். ஆத்மாவோட நேச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தம். ஆத்மாக்கு ஒண்ணுதான் தெரியும், பகவான் கிருஷ்ணரை தெரியும். அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செஞ்சா அது வந்து சந்தோஷமா இருக்கும், மேல போகும். ஆனா இந்த உடல் அளவுலயே நமக்கு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த உடல்லயே வந்து நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பாடி இஸ் அ டூயர். நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆத்மா வந்து இந்த இடத்துல எந்த காம்போனன்ட்டுமே இல்லை. ஆத்மாவுக்கும் இந்த பௌதீகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இட்ஸ் மியர் ஸ்பெக்டேட்டர், அது உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரபு. இட் கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி டு எவ்ரிவன். பிரபு, அந்த பர்பட்டை நான் படிக்கிறேன். இது நல்ல டிஸ்கஷன். ஓகேங்களா? பொருளுரை நான் தமிழ்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன். உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஜட இயற்கையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகேவா? கடவுளுடைய மேற்பார்வையில தான் நம்மளுடைய உடம்பு தயாரிக்கப்பட்டது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக நடைபெறும் செயல்களில் எதுவும் அவனால் செய்யப்படுபவை அல்ல. ஓகேங்களா? இன்பத்திற்காகவோ துன்பத்திற்காகவோ என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அவற்றை செய்யும்படி உடலின் சுபாவம் ஒருவனை வற்புறுத்துகிறது. உடலின் சுபாவம், இங்க ஆத்மா வர்றதில்ல. ஓகேங்களா? அவற்றை செய்யும்படி உடலின் சுபாவம் ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றது. இருப்பினும் ஆத்மாவானது உடலின் இத்தகைய செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். சோ இந்த சில்லி பிசினஸ்க்கு அது வர்றதில்லை. ஓகேவா? நம்ம தான் இங்க வந்து நம்ம மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸை வெட்டி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி we have to move towards soul.
ஓகேங்களா? ஒருவனின் முந்தைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தற்போதைய உடல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனாலதான் பிரபுபாதா சொல்வார், நீங்க ஒரு ஜாமுன் சாப்பிடணும்னு கூட ஆசை வச்சுக்காதீங்க. அப்படி வச்சீங்கன்னா அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பிறப்பு எடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இச்சைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே ஒருவன் உடல் கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகேங்களா? இச்சையை பூர்த்தி நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல பிரபு இந்த கிளாஸ்ல, நம்ம இங்க ஏன் இருக்கிறோம்னா நம்ம காரணம் அனுபவிக்கணும். நமக்கு ஆசை இருக்கு, we have desire, அதனால வந்திருக்கோம் இங்க. ஓகேங்களா? சோ ஒருவனுக்கு உடல் கொடுக்கப்படுகின்றது, அவனும் அதற்கேற்ப செயல்படுகிறான். அவனது ஆசைகள் பூர்த்தி செய்வதற்காக பரம புருஷரால் வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரமே இந்த உடல் என்று கூறலாம். ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகிறான். நமக்கு அதாவது இப்ப என் கையில 10 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் 10 ரூபாய் சாக்லேட் வாங்க முடியும் இல்லையா? அது இப்போ நான் 10 ரூபாய் வச்சுட்டு 50 ரூபாய் சாக்லேட் வாங்க முடியுமானா முடியாது. என் கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் இவ்வளவு துக்கம் வரும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம தான் காரணம். அதையும் நம்ம இன்னைக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசணும். நம்மளுடைய இன்ப துன்பத்திற்கு யாரும் காரணம் இல்ல, நம்ம தான் சொல்லிட்டு இல்லையா? உயிர் வாழியை பற்றி இந்த தெய்வீக பார்வையை வளர்ச்சி பெறும்போது அது ஒருவனை உடலின் செயல்களில் இருந்து பிரிந்து விடுகிறது. we have indeficit knowledge பிரபு. அதனால நம்ம இன்னும் உடல் தளத்துலதான் இருக்கோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த கேள்விதான் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம உடல் தளத்துலதான் இருக்கோம், இன்னும் ஆன்மீக தளத்துக்கு வரல. ஆன்மீக தளத்துல வந்து சோ அப்போ we are like liberated souls. அந்த கான்செப்டுக்கு வருவோம் பிரபு. அது ஒருவனை உடலின் செயல்களில் இருந்து பிரித்து விடுகிறது. இத்தகு பார்வை உடையவன் உண்மையில் காண்பவனாகின்றான். ஞான சக்ஷுன்ற கேட்டகரியில இதெல்லாம் வருது பிரபு. நம்ம கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துச்சு. ஓகே. இல்ல அந்த 2 கான்செப்ட்டுமே உண்மைதான். என்னைக்குமே கர்மா பண்றது பிரபு வந்து இது உடல் தான். நம்ம லோயர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வருது பிரபு. ஹையர் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரபு. we are not the doer, அந்த கான்செப்ட் நமக்கு வரும் பிரபு. Thank you மாதாஜி. The Thank you. body is doing, thank you. Soul is witnessing. எப்படி பரமாத்மா அந்த ஆத்மாவை விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்குதோ, இந்த உடல் செய்யற செயல்கள் எல்லாத்தையும் ஆத்மா நம்ம ஜீவாத்மா பார்த்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அதனோட லெவலுக்கு வந்தாதான் அது ஆக்டிவேட் ஆகும். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்ப டார்மன் ஸ்டேஜ் இருக்கு. நம்மளுடைய ஆத்மா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அவ்வளவு அளவுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகல, ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகல. நம்ம இங்க அங்க அப்படி இருக்கிறோம். அதனால நமக்கு இன்னும் அந்த நிலையோ புரிதலோ வரல. True. ஓகே. Thank you மாதாஜி. Thank you பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து மாதாஜி 31 படிச்சாங்க. அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர் வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளன என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். சோ இப்ப ஆத்மா ரியலைசேஷன் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேஜ் கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் நிலையில கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஓகே. சோ இந்த உலகத்துல யதாபூதா பிரதக் பாவம் ஏகஸ்தம் அனுபஷ்யத்தே. ஏகன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒண்ணு இல்லையா? ஒண்ணு அனுபஷ்யத்தே, ட்ரை டு பாக்குறான், சரியான பார்வையை பாக்குறான். ததா ஏவ ச விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்பதாயத்தே ததா. எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரம்மனை பாக்குறான். ஓகேவா? அப்ப வந்து இந்த உடல்ல பல விதமான உடல்கள் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கு என்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உடல் நமக்கு ஏன் கிடைச்சிருச்சுன்னா நமக்குள்ள இச்சை இருக்கு. அதாவது நீங்க பிரபுபாதா பர்பட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தன் வந்து இச்சைப்படுறான். அதாவது ஒருத்தன் வந்து நாயா பிறக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு நாய் வந்து என்ன பண்ணும், கொலைக்கக்கூடிய தன்மைகள் தான் இருக்கும். அந்த தன்மையை தான் அவன் செய்ய முடியும். அதை விட்டுட்டு பூனை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அவனால பண்ண முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒருத்தனுக்கு வந்து தேவர்கள் டெமிகாட்ஸோட உடம்பு கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த சுபாவம் அவனுக்கு இருக்கும். ஒரு பன்றியா பிறந்தான்னா அது மலத்துல போய் இருக்கும், அந்த சுபாவம் அந்த பன்றிக்கு இருக்கும். அதே மனுஷ உடம்பை எடுத்தான்னா அந்த சுபாவம் இருக்கும். சோ நான் மனுஷனா பிறந்துட்டு தேவர்களுடைய பிஹேவியர் இருக்கும்னா கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? நாயா பிறந்துட்டு பன்றியா கூடிய சுபாவத்தை இருக்கணும்னா அதுவும் முடியாது இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருடைய இச்சைக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவன் உடல் கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஓகேவா? thus being freed from differentiation like man, animals, big low, one become beautified in his consciousness and able to develop Krishna consciousness in spiritual identity. so இந்த உடல் தளத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? சோ அவன் மனுஷன், மிருகம், அவன் பெரிய பணக்காரன், அழகுள்ளவன், ஏழை, அப்படி எல்லாம் பிரிச்சு பாக்குறத விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பார்க்கணும்? பரமாத்மாவை பார்க்கும்போது தான் நம்ம உண்மையான கிருஷ்ண உணவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா? சோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவன் எப்படி பார்க்க போறான்றத பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலி இந்த சாப்டரோட படிங்க மாதாஜி. அநாதித்வா நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாய அவ்யயः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கான்செப்ட், இந்த ஆத்மா, இந்த சாப்டரோட கான்செப்ட் என்னன்னா, we have to, நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய அகங்காரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ ஓவர் கம் பண்ணி வந்து உண்மையான விஷயத்த பார்க்கணும், பக்தியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஞான யோகம். ஆக்சுவலி நமக்கு ஞானத்தை மூலமா நமக்கு பக்தி யோகத்தை கொடுக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மைகளை வந்து இங்க சொல்றார். ஓகேவா? நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. அப்போ இங்க வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அவன் செயல்களை செய்யறான். சோ அப்ப செயல்களை செய்யறது யாரு? அந்த உடல் தான் செய்யுது. புலன்களை கொண்டு உடல் வந்து அனுபவிக்குது. ஓகேவா? ஆத்மா இல்ல. சோ இந்த ஆத்மா எப்படியாப்பட்டது? தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகேங்களா? யார் ஒருத்தன் ஜட உலகின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. ஓகேவா? soul is neither does anything nor entangled. ஓகேங்களா பிரபு? ஓகே ஓகே. சோ அதாவது இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீடு இருக்கு, வீடு வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீட்டு ஓனர் எப்படி இருப்பாரு? இப்ப நம்ம வீடு எரியுதுன்னு ஒரு இமேஜினேஷன் வச்சுக்கோமே, அப்ப நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? வருத்தமா இருக்கும், பதப்பதக்கும் ஐயோ புச்சியோன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருப்போம். அதே வேற ஒருத்தன் வீடு எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா அப்ப நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும்? உண்மையா சொல்லணும் நம்ம எல்லாரும். உண்மையா சொல்லணும்னா வலிக்க தான் செய்யும் மேடம் மாதாஜி. அவன் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவனா ரொம்ப வலிக்கும். இல்லை நமக்கும் அவனுக்கும் ரொம்ப பெரிய பந்தம் இல்லைன்னா ஐயோ நடக்குதேன்னு தோணும். இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை, காசா ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து போர் நடக்கும்போது அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது ஐயோ பாவம் இப்படி நடக்குதே அப்படின்னு தோணும். ஆனால் நமக்கு ரொம்ப நெருங்கினவங்க வீடு வழிஞ்சிருச்சு, நம்ம ஓடி போய் உதவ பார்ப்போம். அப்போ வலி இருக்கும் இல்லையா? எப்படி இருந்தாலும் வலி இருக்கும் இல்லையா? ஆனா ப்ரொபோர்ஷனேட் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் இருக்கும். நமது நடக்கிறதுக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது ஜாஸ்தியா இருக்கும், டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுதான். ஓகேவா? ஓகே. வேற ஒருத்தங்கன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும். நம்மள அந்த 100க்கு 200% ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். வேற ஒருத்தங்கள வந்து அது கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? ஓகேவா? இல்லைங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், சில விஷயங்களால நம்ம விஷயங்கள் பார்க்க முடியாது. அதாவது நம்ம தலை வெட்டப்பட்டு அந்த வலியால துடிக்கிறோன்னு நம்மளால கற்பனை பண்ணி நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அதே ஒரு கனவு ட்ரீம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கனவுல நம்ம தலை வெட்டுறதை நம்மளால பார்க்க முடியும், அந்த உடல் வந்து வலியால துடிக்கிறத பார்க்க முடியும். இது ஏன்னா கனவுல நம்ம பார்க்கிறோம். நிஜமான வாழ்க்கையில கண்டிப்பா நடக்க முடியாது. ஏன்னா தலையே போயிடுச்சு, எங்கிருந்து அந்த ஃபீலிங் இருக்க போகுது அந்த பாடிக்கு? இல்லையா? ஆமா தானே? இல்ல. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றது ஒரு தேங்காய் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த தேங்காய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாதாஜி, கமலா மாதாஜி, டைம் ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்க மாதாஜி. இன்னும் ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் தானே இருக்கு. அதுதான் அதனால ஓகே. அந்த தேங்காய் வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். நமக்கு நல்லா தெரியும், நம்ம நிறைய நேரத்துல இதை அப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஒரு தேங்காய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஆரம்பத்துல வந்து பார்க்கும்போதுன்னா இளநீரா இருக்கும், அந்த வழுக்கு அதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த தேங்காய் பருப்பு இருக்குல்ல, அது வந்து ரொம்ப அட்டாச் ஆயிருக்கும் அந்த ஓட்டுல. நம்ம கரண்டி எடுத்து கத்தி எடுத்து சுரண்டி எடுப்போம் இல்லையா? அதை இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதிர்தம் ஆன பிறகு கொಬ್ಬரியே ஆயிடும். அந்த ஓட்டுக்கும் அந்த தேங்காய்க்கும் ஒட்டிக்கே வெட்டிக்காது இல்லையா?
ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? இளநீர் வந்து அந்த வழுக்கையே இருக்கும்போது கூட நம்ம நோண்டி எடுத்துதான் அதை சாப்பிடுவோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா ஆமா இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வீட்டுல மசாலா குழம்பு ஏதாவது செய்யணும்னா வாங்கிட்டு வரும்போது அதையும் நோண்டுவோம். ஆனா அதே முத்திய நிலையில என்ன ஆகுது? அதே தேங்காய் தான், அது என்ன இருக்குது, ஓடுல இருந்து பிரிஞ்சு ஒரு கொಬ್ಬரியா இருக்குது. அது குலுக்குனா நல்லா அந்த ஆடுறது, அந்த கொಬ್ಬரை சத்தம் கேட்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தா கூட எப்படி இருக்கணும்னா, he does not engage himself in any material activities. Okay, by nature he is full of bliss. He cannot be destroyed. He is transcendental and he is eternal. யாரை பத்தி சொல்றாங்க? ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேவா? He does not engage himself in any material activities. Therefore, the activities performed due to his contact with material bodies do not entangle them. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கான்செப்ட் நம்ம இப்படி திங்க் பண்ணணும். இந்த சன்னியாசிகள், பக்குவம் அடைந்த ஆச்சாரியர்கள் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள பார்க்கும்போது முதிர்ந்த விஷயங்களை செய்வாங்க. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்மளால எல்லாம் வந்து பிரபுபத மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தர் தான், குடும்பத்தை விட்டுட்டு அந்நிய பாஷாங்க தேசத்துக்கு போயிட்டு என் குரு சொன்னாரு நம்மள யாராவது பொட்டிய படுக்கை தூக்கிட்டு போறதுக்கு யாரால முடியும்? யாராவது பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் மதாஜி. நம்ம அந்த நிலையில இல்ல. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் முடிச்சிடுறேன். தட் இஸ் தேர் ரியலைசேஷன். ஈவன் தோ அவங்க இந்த உடல்ல இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவங்க எந்த தளத்துல செயல்களை பண்றாங்கன்னா ஆத்மா தளத்துல செய்யறாங்க. தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அண்ட் அஸ். நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம உடல் தளத்தை விட்டு நம்ம நகர்ல பிரபு. வாட் ஐ ஃபீல் இல்லைங்களா? நம்ம இன்னும் உடல் தளத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும் இல்லையா? அதாவது நம்ம ஆரம்பத்துல கூட ஒரு ஸ்லைடு அழிச்சோம் இல்லையா? பிரம்ம புச்சம் சொல்லிட்டு அன்னமயா, ஞானமயா, மனோன்மயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. அதுல எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து பாடி லெவல்ல இருக்கும், அடுத்தது சோல் லெவல்ல இருக்கும். அதுதான். சோ பிரம்மன் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ளன் எப்படி பார்க்கிறார்? ஆத்மா இது தெரிஞ்சதுதான். திவ்யமானது, நித்தியமானது, ஜட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது, ஜடத்துடன் கலப்பதோ அல்லது பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை. ஓகேவா? ஆத்மாவிற்கு இரங்கல் செய்வதில்லை. ஓகே, ஏன்னா அது இறக்குறது இல்லை. அது என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது. ஒரு உடம்பை எடுத்துட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகுது. இந்த உடலுக்கு தான் இரங்கல். சோ ஞான சக்ஷுஷுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவையும் ஜடத்தையும் வேறுபடுத்தி அறிவது, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பது, பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பது, ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது, ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்பது, உயிர் வாழியை அதன் செயல்களின் களத்தில் இருந்து வேறுபடுத்தி காண்பது, ஆத்மா ஜட உடலுடன் ஒருபோதும் கலப்பதில்லை. ஓகே, அது தெய்வீகமானது மற்றும் நித்தியமானது. தாமரையில நீர் போலதான் இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ததா சர்வகதம் சௌஷ்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைஞ்சிருக்குது எது? காற்று இல்லையா? காற்று தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. சோ மறுபடியும் இங்க வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுத்து நமக்கு பிரபுபாதா புரிய வைக்கிறார். ஆகாயம் வந்து எல்லா இடத்துல, அது மாதிரி ஆகாயம். ஓகேவா? இந்த உடல்ல ஆத்மா இருக்கு, இருந்தாலும் இதனோட டச் மீன், அதாவது தாமரையில நீர் போல அதனோட கலக்காம இருக்குன்றது சொல்றார். உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை ஆத்மா. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து உதாரணம் கொடுக்கிறார். பர்பட்ல எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த காத்து இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. ஆகாயத்துல இருக்கு. நம்ம மாவு கிளக்கும் போது அந்த நுரை வரும், பாத்திருக்கீங்களா? தோசை மாவு, இட்லி மாவு கிளக்கும் போது அங்கேயும் ஏர் இருக்கு இல்லையா? ஈவன் ஒரு சகதிய வந்து தண்ணி ஊத்தி கலக்கும் போது அதுலயும் பபிள்ஸ் வருது இல்லையா? அதனால அந்த காத்து வந்து சகதி ஆயிடுதா? இல்ல இல்லையா? ஈவன் காற்று வந்து தண்ணிலையும் என்ட்ரி ஆகுது. அதனாலதான் அதுல பபிள்ஸ் ஃபார்மேஷன் வருது இல்லையா? ஈவன் மலத்துல கூட காற்று இருக்கு, ஆனா அதனோட மிக்ஸ் ஆகுதுன்னா இல்லவே இல்லை. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, ஆனா தனித்தன்மையோட இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த
இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. therefore it is impossible to see with the material eyes how the living entity is in contact with this body, how he is out of it after destruction of the body. No one in science can ascertain this. ஓகேங்களா? ஸோ இது புரிஞ்சிச்சுங்களா? நம்மளால இந்த பௌதிக கண்களை கொண்டு இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து இந்த உடல்ல இருக்கும்போது பார்க்கறது இல்லை. எப்படி இந்த உடம்பு தயாரப்படுகிறது, எப்படி இது அழியுது, எப்படி இதுல இருந்து வெளியே ஆத்மா போகுதுன்றத எந்த சயின்ஸும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல. ஓகேங்களா மாதாஜி? यत् माताजि यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரதனின் மைந்தனே அர்ஜுனா கிட்ட சொல்றாரு, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசிப்பதைப் போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசிக்கப்படுகிறான். சோ இந்த உடல் நீங்க சொன்னீங்கல்ல பிரபு, இந்த உடல் வந்து உயிரோடு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம உணர்வு. ஒரு பின்னை எடுத்து நம்ம காலில் குத்துனா கூட கண்ணில் தண்ணி வரும். ஸோ அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இருதயத்துல தான் ஆத்மா இருக்கு, பட் உணர்வு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரிதான். ஓகே, இந்த சூரியன் ஒரு சூரியனா இருந்தா கூட உலகம் ஃபுல்லா வெளிச்சம் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து உடல் ஃபுல்லா உணர்வை கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ கஷேத்திரம் கஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரதா. ஓகே, சோ சூரியன் வெளிச்சம் கொடுக்கறது மாதிரி இந்த உடல் வந்து உடலுக்குள்ள ஆத்மா வந்து உணர்வு மூலமா கொடுக்குதுன்னு சொல்றாரு. யதா பிரகாஷ்யாதி ஏக கிருஷ்ணானாம் லோகம் இமம் ரவிஹி. ரவினா யாரு? சூரியன். பிரகாசம் வெளிச்சத்தை கொடுக்கறது ஒண்ணு. ஏக லோகம் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு சூரியன் வெளிச்சம் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி கஷேத்திரம் கஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணா பிரகாஷயதி பாரதா. ஸோ இந்த உடல்ல எதனால வெளிச்சமோ பிரகாசமோ உணர்வு இருக்குன்னா ஆத்மானாலதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸை வந்து நம்ம எதுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். ஓகேங்களா மாதாஜி? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை காண ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார். இன்னொரு முறை படிக்கலாம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை, சோ இந்த உடல் வந்து கஷேத்திரம். ஓகே, சோ இந்த உடலை பத்தி யாரு தெரிஞ்சுக்கிறான்? ஆத்மா, பரமாத்மா. ஓகே, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத உரிமையாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த உடலுக்கு உரிமையாளர் நம்ம. இந்த வேறுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, எப்படியோ இல்லை ஏனோ தானோன்னு இல்லை, எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படிதான் பார்க்கணும். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் பார்க்க கூடாது. வேதங்களை என்ன சொல்லி இருக்குதோ, குரு சாது சாஸ்திரம், நேத்து நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஈவன் கிருஷ்ணரே வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரு பாயிண்ட கோட் பண்ணனா கூட ஏற்கனவே குரு சொல்லியிருக்காங்க, ஏற்கனவே சாஸ்திரம் வேதாந்த சூத்திரத்துல சொல்லியிருக்குதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஞானத்தை கொண்டு நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் உண்மையான ஞான பார்வை கொண்டு பார்த்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஓகேங்களா? கஷேத்திர கஷேத்ரயோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். ஸோ இதெல்லாம் கஷேத்திரத்தையும் கஷேத்திரத்தையும் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு, பிரகிருத்தியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு மோட்சம் கிடைக்குது அவனுக்கு, அவன் தான் வந்து விடுதலை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அதாவது இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைகிறான்னு சொல்றான். ஓகேவா? அவன் தான் வந்து பரம புருஷன் கிட்ட போக முடியும். சயே விதுர் யாந்தி தே பரம். பரம்னா யாரு? சுப்ரீம் பர்சன், பரம புருஷ, பரம இலக்கு நம்மளது என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதுதான். ஓகே, நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, இந்த உடல் வந்து ஏற்கனவே தெரியும் மேட்டர்னு சொல்லிட்டு 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அதுல ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா கூட பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஸோ இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பௌதிக செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்குது. ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா கூட இணையக்கூடிய செயல்களை தான் செய்யுது. இந்த உடல் செய்யக்கூடிய செயல்களால ஆத்மா நிலைக்கு வந்துட்டு அவன் பந்தப்படுவதில்லைன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரிஞ்சுச்சு மாதாஜி. ஓகே,
ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா? ஸோ நீங்க எல்லாரும் அந்த 10 அஃபென்சஸ் படிங்க. எல்லாரும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம அன்னைக்கு ஈஸியா இருக்கும். நல்ல ஃப்ளோல நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. So, Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananta Kodi Vaishnav Vrinda ki Jai Jai. Namacharya Haridas Thakur ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai. all Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Jai. all glories to Prabhupada. all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. பிரபு யாருக்கு பிரபு கேள்வி கேட்டது? மணிகண்டன் பிரபு, கார்த்திகேயன் பிரபு, எனக்கு தெரியல. மாதாஜி நான் தான் மணிகண்டன் பிரபு கேட்டேன். ஓகே பிரபு. ஓகே. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. ஏன் மாதாஜி. சாரி பண்ணிக்கலாம்? உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். பட் சாரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரபு. இதை படிக்கதே நம்ம கிளாரிட்டி கோசம். இப்ப நீங்க கேட்டீங்க, நமக்கு எல்லாருக்குமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். அவ்வளவுதான். ஏன்னா நான் மொபைல்ல பண்றதுனால எனக்கு யாருன்னு தெரியறது இல்ல பிரபு. புரியுது புரியுது மாதாஜி. யார் பேசுறாங்கன்னு தெரியுது இல்ல, அவ்வளவுதான். இல்ல இது அதுதான் பிரபு. இது இது ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும்ன்றதால தான் கேட்டேன். இல்ல, இது it's a really good படிக்க question படிக்க பிரபு. தான் ஆமா. அதுக்கு நமக்கு அடுத்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்லோகத்திலயும் பிரபுபாதா நமக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸா ஹைலைட் பண்றாரு பாருங்க. இதை நம்ம இப்ப படிச்சிருக்கோம். இதை பார்ஷியலா தான் நம்ம தலைக்கு போயிருக்கோம். மறுபடியும் இதை படிக்கிறதுனாலதான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் பிரபு. இந்த சாப்டர் ரியலி வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங். பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளால இந்த அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுடைய தவறா ஃபால்ஸ் ஈகோ அகங்காரம் போகும்னு சொல்றாங்க. அகங்காரம் நம்ம ஒன்னும் பண்றது இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து கடவுளை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இந்த சாப்டர் ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்றாங்க பிரபு. இது வந்து இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சாப்டர். ஆமா, ஒரே விஷயம் என்னன்னா மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி, ஆனா இதை ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற இடத்துல தான் நம்ம வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 0.1% கூட நம்மளால முடியறது இல்லை. நம்ம வி அகெயின் ஃபால் டு தி கோர். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எல்லாம் தெரியுது நம்மளால. இல்ல பிரபு, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாது சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோ பிரபு. நம்ம கண்டிப்பா எப்படி நம்ம பேட்டரி வந்து லோ ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம சார்ஜ் போடுறோம் இல்ல பிரபு. சாது சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பிரபு. தூய பக்தர்களுடைய சகவாசம் இருந்தா அந்த நெருப்புல வச்ச அந்த கம்பி எப்படி நெருப்போட தன்மைகளை எடுத்துக்குதோ அது மாதிரி நமக்கு அவங்களோட இருக்கிறதுனால அந்த தன்மைகள், அதாவது நாரதர் ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு சின்ன பையன், வேலைக்காரியோட பையன் தான் அந்த வேதாந்திஸ்டோட 4 மாசம் சகவாசம் கொண்டான். அவங்களுடைய பர்மிஷனோட உச்சிஷ்ட சாப்பிட்டா, அவங்க சொன்ன விஷயத்த வந்து நல்லா கேட்டுக்கிட்டான். அது மாதிரி இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் பிரபு. we have to move towards that and we have to pray towards our நம்ம டெம்பிள் டிடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன். எப்படியோ நமக்கு மார்ச் 3 கௌர பௌர்ணிமை வருது பிரபு. நீங்க இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், நீங்க சொன்னீங்கன்னா you can go to temple, stay for 2-3 days. அங்க எல்லாம் ஒன்றும் சார்ஜ் இல்லை. யூ ஹாவ் சேவாஸ். சந்தோஷமா வந்து சேவை பண்றதுக்கு யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். அது மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டு வந்தீங்கன்னா we can feel lot of transformation பிரபு. அவர் வந்து நம்ம போயிட்டு நம்ம எல்லாமே பண்ணணும். இது நமக்கு அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்மள பிடிச்சி எடுத்துட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த ஞானமே பெரிய விஷயம். நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கு. இப்ப நாங்களும் இருக்கோம் பிரபு. நாங்க என்ன பண்ணுவோம், எந்த நாள் நமக்கு லீவ்ஸ் வருது இல்ல பிரபு, அதை வந்து கேதர் எப்பயாவது ஒண்ணு சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு 2 days சிஎல் அது மாதிரி போட்டுட்டு அங்க போயிட்டு ஒரு 3-4 days உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இருந்துட்டு வாங்க. தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களோட சேஞ்சஸ் நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க எனக்கு. யூ வில் ஹாவ் தட் டிசைர் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது தான் அப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா போன நம்ம பிரபு வந்து ரொம்ப நல்ல வார்ம் வெல்கம் இருக்கும். நம்ம நிறைய சேவைகள் இருக்கும். ஸோ நல்லா we can release that spiritual thing. அது கண்டிப்பா அவரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு நமக்கு. இல்ல நம்ம ஆக்சுவலி கைமாறு நம்ம செய்யணும், நம்ம கடமை அது இல்லையா? நமக்கு பாருங்க ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல யார் இதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க? தே ஆர் பேயிங். நம்ம எல்லாம் வந்து பே பண்ணாம கத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அவருடைய விஷயத்தால நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. So we have to go and பெரிய do விஷயம் தான். நம்ம திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்கிறோம். திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். திருப்பி கொடுத்தே ஆகணும். அதுதான் அதுதான் பிரபு. எல்லாரும் சார்ஜ் பண்றாங்க பிரபு. நம்ம டெம்பிள்ல தான் ஈவன் லெவல் 6 வரையும் எல்லாமே ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? அந்த சேவை கிடைக்கிறது கூட நமக்கு அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான்.
இல்லையா? அதையும் ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு, நமக்கு அகாமடேஷன் எல்லாமே கொடுத்து சேவை பண்ணுங்கப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுறாரு இல்லையா? அங்க போனா மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணலாம், நல்ல சுத்தமா இருந்துட்டு அவங்களே சேவை கொடுப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. நிறைய இருக்கு அங்க போனா. அதான் அங்க மாதாஜி டைம் அது கிடைக்கும் நடக்கும். ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம், போயிட்டு இருப்போம். நிச்சயமா அங்க கொண்டு போய் நம்மள ஆண்டவன் விடுவார். கிருஷ்ணன் நம்ம அதுக்கான ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பேசலாமா? உனக்கு கேட்கலாமா? பேசுங்க பிரபு. இந்த கேதரிங் சொன்னேன்ல, இப்போ எப்ப முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணேன்னா ஹூவர் பாசிபிள் தே கேன் ஜாயின் தேர் இன் பெங்களூர், அது சொல்றேன். அது ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல பிரபு, அது வந்து நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நம்ம மாதாஜி, நம்ம தமிழ் லீடர் டீம் வந்து நம்மளுடைய டீம் லீடர் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு மாதாஜி இருக்காங்க. ஏன் தாரணி மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க தானே நம்ம. கரெக்ட். அவங்க கையில பேசணும், அவங்க மூலியமா தான் இதெல்லாம் நடக்கணும் பிரபு. There, no, it's a good opportunity to meet everyone of us. எல்லாரும் மீட் பண்ணது ஒரு நல்ல சான்ஸ் இது. நம்ம மங்களூர்ல மீட் பண்ணிக்கலாமே, கௌரவ பௌர்ணமி வருது இல்லையா? அதான் சொல்றேன். மங்களூர் அதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கு when it is organized and the gathering எல்லாம் வராங்கனாக்கா definitely I'll be more interested to see everyone of us actually. வேற ஒண்ணும் இல்ல. கௌரவ பௌர்ணமிக்கு போலாம் பிரபு. எத்தனை டிவோட்டிஸ் வராங்க எந்தெந்த குரூப்ல இருந்து நமக்கு தெரியல. அது மோஸ்ட்லி அது கிட்ட வர ஏதாவது டேட்டா கலெக்ஷன் வரும். இப்ப எல்லாம் ஸ்ரீரங்கம் யாத்திரையில அரேஞ்ச் பண்றது நம்ம தமிழ் டீம் தான். சோ அதுல பிஸியா இருக்காங்க. நம்ம அங்க போனா கூட அவங்கள மீட் பண்ணிருக்கலாம். அது வந்து கிளாரிட்டி இருந்தா நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணலாம். வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது கௌரவ பௌர்ணமிக்கு வரும். இந்த யாத்திரை முடிச்சிட்ட உடனே டக்குன்னு வரும். அவங்க யாத்திரை நடக்கிறதுனால அதுல பிஸியா இருக்காங்க. இல்ல நம்ம கண்டிப்பா இந்த நேரத்துக்கு வரும். we'll wait for few days. மார்ச் 3 நீங்களும் பிளான் பண்ணுங்க. டெம்பிள் போனீங்கன்னா நிறைய சேவாஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ளஷர் எல்லாரும் மீட் பண்ணி நம்ம சேவா பண்றது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் இந்த வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. அதனால வந்து காற்று உள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ள இன்னைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதே, சேவை பண்றது பண்ணிடணும். உங்க எல்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா எப்ப பார்க்கும்போது தெரியாது. அதெல்லாம் கிடையாது, நேரா பார்த்தா அது சொல்றல சாது சங்கம் லவ மாத்திர சாது சங்கம் டிசிண்டா கூட நேரா பாக்குறதுல இன்னும் ஒரு நல்ல சந்தோஷம் தானே. தூய பக்தர்கள்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க. இவ்வளவு நம்ம வேரியஸ் குரூப்ஸ்ல இருக்கோம், எல்லாரும் அங்க வரப்போ மீட் பண்ணா அதை விட ஒரு ஹாப்பினஸ் வேற என்ன இருக்கு போறது. அதே எல்லாரும் கௌரவ பௌர்ணமிக்கு பிளான் பண்ணுங்க. 2 days முன்னாடி 2 days அதான் மாதாஜி. இப்போ அங்க போனா அது என்னைக்கு போலாம், என்னைக்கு தங்கலாம், எப்படி அது ப்ரொசீஜர்ஸ் எங்க தங்கறதுக்கு எப்படி சொன்னீங்களே, அதை பத்தி தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். டேட் என்னைக்கு போறீங்கன்னு சொல்லுங்க. நம்ம மாதாஜி எல்லாமே தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, அவங்கதான் நம்ம லீடரு. அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க, அவங்க வந்து நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. த்ரூ அவங்க மூலமா தான் நம்மளால போக முடியும். நம்ம லிஸ்ட் எடுத்துட்டு கமலா மாதாஜி புரியுது கமலா மாதாஜி கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க அட்மின் லெவல்ல மூவ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஒரு முறை நானும் ஒரு முறை மாதாஜி கிட்ட பேசுறேன். நீங்க வரையல மாதாஜி? பாக்குறது எனக்கு தெரியல, நான் மாத்திரம் டெசிஷன் எடுக்க முடியாது. எல்லாம் பார்த்துட்டு பேசிட்டு நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ண நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணன் அல்டிமேட்லி எஸ் சாங்ஷன் எவ்ரிதிங். அவர் ஒரு வாரம் இருந்தா கூப்பிடுவாரு. அவரு வா போ நல்லா சொல்ல மாட்டாரு, வந்து ஒரு வாரம் இருந்துட்டு சேவை பண்ணிட்டு போங்கன்னு தான் சொல்லுவாரு. அவர் வந்து அப்படிதான் எதிர்பார்க்கிறாரு. நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது நிறைய சேவை கிடைக்கும். நமக்கு வேற இடத்துல எல்லாம் கிடைக்காத சேவை, சமைக்கிறது, மாலை கட்டுறது, டெம்பிள கிளீன் பண்றது. மாதாஜி அது சமைக்கிறதுலாம் வந்து தீட்சை வாங்கின வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும் சொல்றா. ஆமாங்க, அது டெய்லி குக்கிங். இப்ப நிறைய நம்ம இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த பிக் கிச்சன் ஒண்ணு இருக்கு கீழே வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா. நானும் போவேன் மாதாஜி, எங்கெங்க சேவை இருக்கும் நான் போவேன். ஆக்சுவலி பார்த்தல நான் ஆட்டாபிளிங்கல இருக்கேன். ஆட்டாபிளிங்கல அங்கே சேவை கூப்பிடுவாங்க, போவேன் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி சத்யசாய் குரூப்ல சேவை கூப்பிட்டவரை நான் போயிடுவேன். நான் சேவா பண்றதுல ஒரு ஹாப்பினஸ். அதான் இதுக்கு எப்படியா மங்களூர் வரணும் ஒரு ஆசை. நீங்க எல்லாம் வந்தேன்னா
ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீட் பண்றது. இல்ல நீங்க வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிளம்பிடுங்க பிரபு. உங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ கிளம்பி அங்க வந்துடுங்க. அங்க போனீங்கன்னா கீழே ஒரு பெரிய இருக்கு பிரபு. பண்ற மாதிரி பர்டிகுலரா இந்த நிறைய கட்டி வச்சிருக்காங்க. பர்டிகுலர் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த பௌர்ணிமாக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கனால நிறைய பேர் வருவா. நம்ம குரூப்ல தமிழ் குரூப்ல மீட் பண்ணலாம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சமைக்கிற வேலை இருக்கும். நிறைய சமைக்கிற வேலை இருக்கு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்ல இருந்து வருவாங்க. அதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கும். நம்மளா போயிட்டு ஒன்னொன்னும் பண்ணலாம். அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. நிறைய இருக்கும். அது டிடிக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இனிஷியேஷன் ஆன ஒரு டைட்டி கிச்சன் செப்பரேட்டா இருக்கு. மேலேயே இருக்கு. அது வந்து நம்ம ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் போக கூடாது. தட் இஸ் ரூல்ஸ். நமக்கு வேலை இருக்கும் பிரபு. ஓகே, அது அந்த டிஷ் வாங்காம என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளவு பண்ணலாமே. அட்லீஸ்ட் அந்த ஏரியா எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு, எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு, நம்ம போகணும் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். ஓகே, என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா.